Kami panggil Mufasir dengan nomor peserta TF 210. Disilakan. Bersiap-siap Mufassiroh dengan nomor peserta TF 211. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لا تلبسوا لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل يؤتي الحكمة قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء
والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم بآياتنا ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم
لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين Mohon dibuka Qur'annya. Tolong dibaca surat Hud ayat 87 dan 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Ya, terima kasih. Jelaskan makna kosakata di bawah ini. Al-Halim. Al-Halim santun. Bayyinatun. Bukti yang nyata. Razaqani. Dia Allah
memberikan rezeki kepadaku. ukhalifa Aku menyelisihi. unib Unib, ya. aku kembali. Terjemahkan ayat-ayat di atas ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasya'. Kaumnya Syu'aib berkata kepada Nabiullah Syu'aib alaihi salam, "Wahai Syu'aib, apakah salatmu itu atau agamamu itu memerintahkan kamu agar kami diajak untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang telah disembah oleh ayah-ayah atau bapak-bapak kami, atau kami berbuat dalam harta atau pada harta kami semau yang kami inginkan. Sesungguhnya engkau wahai Syu'aib benar-benar orang yang santun dan cerdas." Qala ya qaumi ara'aitum, wahai kaumku, Nabiullah Syu'aib mengatakan, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bainatin min rabbi, bagaimana pendapat kalian apabila aku memiliki bukti yang jelas yang nyata dari Tuhanku, wa razaqani minhu rizqan hasana, dan dia Tuhanku memberikan kepadaku rizki yang baik, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, dan aku tidak ingin menyelisihi kalian terhadap apa yang aku larang kepada kalian itu. In uridu illal islaha mastata'at, yang aku inginkan tidak lain tidak bukan hanyalah memperbaiki dan berbuat islah semampu yang aku bisa. Wa ma taufiqi illa billah. Adapun taufik atau kembalinya dapat hidayah hanya urusan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepadanya lah aku bertawakal dan berserah diri, dan kepadanya lah aku kembali dan bertaubat. Iya. Jelaskan sebab nuzul dan munasabat ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adapun sebab nuzul, maka tidak kami dapatkan atau tidak ada di dalam kitab tafsir. Namun hubungannya ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya adalah ayat ini menjelaskan tentang bantahan yang diucapkan oleh kaumnya Syu'aib alaihissalam. Karena pada ayat-ayat yang sebelumnya Nabiullah Syu'aib alaihissalam mengajak kepada kaumnya untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan praktik-praktik kecurangan dalam timbangan. Maka pada ayat ini mereka membantah ajakan-ajakan Nabiullah Syu'aib alaihissalam itu dengan mengatakan yang sudah kita baca
as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Ya. Selanjutnya, tafsirkan ayat-ayat ini dengan uraian yang jelas dan rinci. Alhamdulillah, ketika Nabiullah Syuaib alaihi salam mengajak kaumnya untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan praktik-praktik kecurangan dalam timbangan dan takaran, maka kaumnya bukannya mentaati dan ikut kepada ajakan Nabiullah Syuaib alaihissalam, justru mereka malah membantah apa yang diajak oleh Nabiullah Syuaib alaihissalam itu. Dan mereka mengatakan as-salatuka ta'muruka. As-salatuka di sini artinya adalah apakah agamamu. Salatuka di sini artinya adalah agamamu. Apakah agamamu memerintahkan kamu agar kami diperintahkan meninggalkan atau kami disuruh meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Karena bapak-bapak mereka sama menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, apakah agamamu itu memerintahkan kamu dan meminta kepada kami agar kami meninggalkan peribadatan kami, atau salat, atau agamamu itu memerintahkan supaya kami tidak berbuat sesuai dengan keinginan kami dalam harta kami. Ketika mereka menyatakan bahwasannya kami berbuat pada harta kami sesuai dengan keinginan kami, yang dimaksud adalah kecurangan di dalam timbangan dan takaran. Dan pada akhir ayat ini disebutkan bahwa mereka menghina Nabiullah Syuaib alaihissalam dengan hinaan kata-kata yang artinya adalah dimaksudkan untuk yang lain. Innaka la antal halimur rasyid. Wahai Syuaib, kamu ini benar-benar santun dan benar-benar cerdas. Padahal yang dimaksud adalah kebalikannya. Yang dimaksudkan adalah untuk menghina Nabiullah Syuaib alaihissalam. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Nabiullah Syuaib alaihissalam menjawab lagi apa yang dikatakan oleh kaumnya itu. Menjawab sekaligus memberikan argumentasi. Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian apabila aku memiliki bukti yang nyata dari Tuhanku? Bukti yang nyata berupa risalah yang diberikan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqani minhu rizqan hasana, dan dia Tuhanku memberikan rezeki kepadaku dengan rezeki yang baik. Maksudnya di sini adalah memberikan kecukupan dalam harta. Memberikan kecukupan harta sehingga beliau tidak menginginkan sedikit pun dari dakwahnya itu untuk mendapatkan balasan dan lain sebagainya. Begitu juga beliau menjelaskan, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an, dan sesungguhnya aku tidak ingin, sama sekali tidak ada niatan di dalam diriku untuk menyelisihi apa yang telah aku larang kepada kalian. Dan ini adalah kebanyakan para nabi alaihimussalam, mereka sejalan antara perbuatannya dan ucapannya. Karena para nabi takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, kaburamatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab." Inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kemudian Nabiullah Syuaib juga menjelaskan, "In uridu illal islaha mastata'." Setelah beliau menjelaskan bahwasanya saya sudah diberikan wahyu oleh Allah, saya sudah diberikan rezeki dari Allah, saya tidak punya kepentingan apapun, kemudian saya tidak mau menyelisihi apa yang saya ucapkan ini. Apa yang diinginkan oleh Nabiullah Syuaib alaihi salam? In uridu illal islaha mastata'. Aku hanya ingin maslahat dan kebaikan buat kalian semua, semampu yang aku miliki. Wa ma taufiqi illa billah. Adapun taufik atau hidayah itu urusannya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ikut atau silahkan tidak ikut. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Dialah, hanya kepada Allah lah aku bertawakal. Maksudnya adalah menggantungkan segala urusan, memasrahkan, bergantung. Setelah berbuat, setelah berusaha, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya lah, kepada Allah lah aku kembali dan aku bertaubat. Ya. Selanjutnya, para nabi selalu patuh pada tuntunan dan perintah Allah. Adakah nabi yang ingkar atau melanggar perintah atau larangan Tuhan? Jelaskan jawaban Anda dan sebutkan ayat yang menunjukkan hal ini. Ya. Tentunya para rasul dan para nabi adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul sudah dikenal dengan orang yang baik juga. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, mereka selalu taat kepada Allah. Adapun ketika mereka dikatakan sebagai melanggar aturan Allah, maka itu tidaklah benar. Yang benar adalah bahwa Nabi juga adalah manusia yang punya salah dan punya khilaf. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, itu hanya karena terjatuh pada perbuatan tersebut dan tidak ada keinginan sedikit pun di dalam hati mereka untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Abasa, bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hanya berdakwah kepada segolongan orang-orang kaya, lalu setelah itu beliau tidak beliau meninggalkan golongan-golongan kecil. Beliau fokus berdakwah kepada orang-orang yang besar dengan harapan mereka kembali dan membuat pengaruh kepada kaumnya. Tetapi Allah menegur perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan ayatnya Abasa wa tawalla. Intinya adalah bahwa Nabi dan para rasul mereka tidak ada yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah suatu kesalahan manusiawi dan itu hanyalah wajar sifatnya. Baik. Terakhir, pelajaran apa yang dapat diambil atau dipetik dari ayat-ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah banyak di antaranya yang saya dapatkan di dalam ayat ini adalah bahwa orang-orang yang tidak suka
terhadap dakwah, terhadap ajakan para nabi dan rasul, mereka menolak dan mereka menghina. Namun hinaannya itu bukan secara langsung. Kamu bodoh, kamu kurang ajar dan lain sebagainya, tetapi dengan kata-kata yang halus. Apalagi Nabiullah Syuaib alaihissalam ini adalah kaumnya sendiri. Nabiullah Syuaib alaihissalam adalah orang yang berasal dari kaum itu sendiri. Maka mereka segan kepada keluarganya Nabiullah Syuaib alaihissalam kalau mereka menghinanya. Akhirnya mereka yang dikatakan kepada Nabiullah Syuaib alaihissalam, kamu ini benar-benar santun dan cerdas. Yang dimaksud adalah kebalikannya. Atau kalau di dalam di zaman sekarang kata-katanya nyinyir. Kemudian setelah itu pelajaran yang terakhir adalah urusan taufik hidayah hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul hanyalah mengajak, tugas mereka in anta illa nadhir, tugas kalian adalah hanya memberikan peringatan, tidak lebih dan tidak memaksa, bukan untuk merubah perlakuan seseorang, tetapi hanya mengajak. Urusan diterima atau tidaknya hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih. Barakallah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.